नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण गत अध्याय आम का उपन्यासर कहानी संपर्क रे आलोचना करथिले। से कहानी संपर्क रे आलोचना करने समय मु आपण मानकु कहिथिली का उपन्यासर तात्विक विश्लेषण करबा। तात्विक विश्लेषण न कले केवल कहानी को बुझीदेले उपन्यासर प्रासंगिकता सेथिरे थिबा लेखकंकर दृष्टिभंगी एवं ओडिया उपन्यास साहित्य रे ये उपन्यासटीर भूमिका कौन से संपर्क रे आमर यथेष्ट ज्ञान आहरण होई पारिबो नाही। सेथिपई आज ए अध्याय रे मु का उपन्यासर तात्विक विश्लेषण करी। ये तात्विक विश्लेषण करिया बेले मु दुईटी पर्याय मु ग्रहण करुछि। गोटे पर्याय रे आमे कहानीर गतिशीलता, कहानी विन्यास, चरित्रायन एवं लेखकीय दृष्टिभंगी ए तीनोटी को गोटे पर्याय रे मु नेबी। आउ थे कहूँ का उपन्यासर कहानी विन्यास बा न्यारेसन बा एथिरे क्यों न्यारेटिवटी रही एवं से न्यारेटिव टू किपरि चरित्रायन माने पूरण करुछंती एवं सेथिरे लेखकंकर भूमिका कौन रोची ये होटी गोटे प्रसंग। अन्य प्रसंगटी जहाँ प्राय ओडिया समालोचना साहित्य रे कास उपन्यास संपर्क रे आलोचना होई नहीं ताहा होची चेतना प्रभाव धर्मी। समस्ते का उपन्यास को मनस्तात्विक उपन्यास भाव में ग्रहण करिथांती एवं यार मनस्तात्विक दिगटी आलोचना करिथांती, किंतु मो मतरे यह एक दुर्लभ ओडिया उपन्यास जेउथिरे उभय चेतना प्रभाव धर्मीता रही एवं मनस्तात्विक विश्लेषण रही। तेणु ये चेतना प्रभाव धर्मिता कौन एवं यह का उपन्यास रे केमिति रही, मनस्तत्व सहित यार कौन संपर्क रही, चेतना प्रभाव और मनस्तत्व भितर कौन पार्थक्य रही, ए संपर्क रे मु आपन को सूचना प्रदान करिबी। एही आलोचनाटी विशेषतः गवेषक मानकु जो मैंने उपन्यास साहित्य संपर्क रे आलोचना लेखुचंती, समालोचना लेखुचंती सेमानकु एवं का उपन्यास को बुझिया पाई अनेक साहाय्य करिवो। एबे आसंतु का उपन्यासर कहानी विन्यास कथा आलोचना करिवा। देखंतु का उपन्यासटी नारी चरित्र प्रधान उपन्यास, यह प्रथमे मन रखंतु। एथिरे अन्यून 7टी प्रमुख नारी चरित्र रहिचंती एवं सेमाने गोटे गोटे विशेष गुणर अधिकारी एवं एही नारी चरित्र मानकु किए आम सम्मुख को आणुछंती ना जने पुरुष लेखक। एटा मन रखिया भी पड़िबो। पॉइंट ऑफ व्यू जहा कुआ जाए समालोचना साहित्य रे आमे जाको ओडिया रे संदर्शन केंद्र कहू, से संदर्शन केंद्रटी कहा पाखरे रही, किए देखुचंती से चरित्र मानकु, से घटना समग्र को ना जने पुरुष लेखक देखुचंती। जने पुरुष लेखक नारी मानकु देखिबा और जने नारी लेखिका नारी चरित्र मानकु देखिया विषय बहुत पार्थक्य थाए। जेतेबेले का उपन्यास रचना करा जाउची ए सब जिनिस आपण माने आलोचना कला बेलकु उल्लेख करिवे, ताहाले जे आलोचना रे स्वच्छता आसीबो। आमे एगुडी को अग्राह्य कर देता आलोचना समय ना, जे कोनोसी साहित्य कृति रे विशेष करी कथा साहित्य रे संदर्शन केंद्र बा पॉइंट ऑफ व्यू एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथाए। तेणु गोटे केउ दृष्टिकोण लेखक देखुचंती, सी पुरुष दृष्टिकोण नारी मान को देखुचंती एवं यह केतेबेले लेखा होची 1955। तेणु 1955 समय रचित होइतला बेलकु ठीक स्वाधीनता आसुछि, स्वाधीनता आसी जाइछि, किछि समय बीती जाइछि 8 वर्ष। तेणु
ଏ 8 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ ନାରୀ ଜୀବନରେ, ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଜୀବନରେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କ'ଣ ଚମକ ଆସିଛି, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ। ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ ମାନେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦର ମା ଅଭୟା ଦେବୀ, ସୁନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିକା, ସୁନନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତା, ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା କନି, ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଭାଉଜ, ଆଉ 2 ଜଣ ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚରିତ୍ର ତୁହିନା, ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଡାକ୍ତରାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭୋଇ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ନାରୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ମହିଳା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଗଲେଣି ସମାଜକୁ, ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେଣି, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଇଙ୍ଗିତରେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏ ମୂଳ କଥାଟି କ'ଣ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ? ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଏବଂ ଏହି ମୂଳ କଥା କହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା, ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ମାତା ନ ହେବାର, ମା ନ ହେବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିଆହେଉଛି। ନନ୍ଦିକା ମା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ମା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ପାଇଁ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ନ କରିବା କାରଣରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇବ କି? ମୋ ମତରେ ନା। ବଂଶରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ହୁଏତ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ। ହଁ, କାହା ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସିଛି, ଏହା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ନୁହେଁ, ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ମା ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପାରିକ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଯେ ନା ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ବା ଅନ୍ୟ କୂଳର ପିଲାଟିଏ ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏଇ ମାନସିକତାରୁ ନନ୍ଦିକା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନବାଗତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ନନ୍ଦିକା ସୁଖୀ ନା ଦୁଃଖୀ? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସୁନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ସୁନନ୍ଦା ମନରେ ନନ୍ଦିକା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ନନ୍ଦିକା ହଠାତ୍ କିନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲଳିତା ଏକ ନିମ୍ନ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଁ, ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ନନ୍ଦିକାକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପନ୍ୟାସରେ। ଏ ଆଧିପତ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ନନ୍ଦିକା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ମା ବା ତାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ବି ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଶାଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଲଳିତା ଅଭୟାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି ଏବଂ କେବଳ ଅପମାନିତ କରୁନାହିଁ, ସୁନନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖୁଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ସୁନନ୍ଦକୁ ଲଳିତା କଟକରେ ନିଜ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା ଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇ ଆସୁଛି। କେବଳ ରଖୁନାହିଁ, କଟକରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି ଲଳିତା। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚିତ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ସୁନନ୍ଦକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନନ୍ଦର ସେହି ଟଙ୍କା ଘର କାମରେ ଲାଗୁଛି ଓ ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ଲଳିତା ନିଜ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରୁ, ସୁନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରୁ କିଛି ଧନ ସେ ନେଇ ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଲଳିତା ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ମା ଲଳିତାର ଶାଶୁ ଅଭୟା ଦେବୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ତାକୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଳିତା ଗାଁକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏପଟେ ଲଳିତାକୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା କଟକରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଆଉ 2ଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତନୁ ସିନେମା ହଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଅତନୁଙ୍କ ସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଲଳିତାର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ଅଭୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ନନ୍ଦିକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର। ଏ 3 ପ୍ରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି, ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଭୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ଭାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅଭୟା ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ନ ମଣି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ, ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଗାଁରେ ଭଲ ଘର କରିଥିଲେ, ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାକୁ ଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଧବା ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ ହେବା ପଶ୍ଚାତରେ ଅଭୟ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ନନ୍ଦିକା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚମାନର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼େ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସାଆନ୍ତାଣୀ ପରି ଦେବୀତୁଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା। ଲଳିତାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, କାଣିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷର ନେତ୍ରମଣି। ସେ ଯେମିତି ଯୁବତୀ, ଏ ସେମିତି ଯୁବତୀ। ଏ ସେମିତି ନିଜର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଅବଚେତନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଗତ ହୋଇଛି
तार पराकाष्ठा देखैछन्ति का उपन्यासरे कान्हूचरण। तेणु एहीपरि एक उत्थान पतन भितरे नारी चरित्र भितरे थिबा ईर्षा, नारी चरित्र भितरे थिबा यौन कामना, नारी चरित्र भितरे थिबा क्षमता विस्तारर कामना, ये सबु जिनिस को अति निच्छक भाव ये उपन्यास देखै दिया है। तेणु ए दृष्टि ये उपन्यासटी एक अनन्य उपन्यास। एबे आसंतु चेतना प्रभाव और मनस्तत्वर कथा आलोचना करिबा। चेतना प्रभाव कहले कौन? चेतना प्रभाव इंग्राजी ताकु कहा जाए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, अर्थात अविच्छिन्न भावरे अवचेतन मनर भावना प्रवाहित हवा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, एटी कॉन्शसनेस टाको आम अवचेतन कहवा। मन भितर थिबा जो राजी राजी भावना निरवच्छिन्न भाव अवच्छिन्न भाव भावी चली एवं ता सहित कौन हुए ना कहानी मध्य उपन्यासर कहानी मध्य ता अनुसार गतिशील होती। मनस्तत्व ता हुए ना। मनस्तत्व अवचेतन भावना को लेखक उन्मोचित करते कहानीटी गतिशील हुए नहीं, कहानीटी स्थिर होकर रुहे। चेतना प्रभाव रे कौन हुए ना अवचेतनर भावना भावना राजी सब गोटे परे गोटे परे गोटे परे गोटे परे आसी जाउथिबो। मन गहिरर चाष लय विलय एइथिरे जेमती अछि भावना सब चली आसुथुबो एवं भावना सब चली आसुथुबा समय रे कहानी मध्य गतिशील होथुबो। समांतर भाव रे मनर भावना एवं कहानीर गतिशीलता होछि चेतना प्रभाव धर्मी उपन्यासर बड़ लक्षण। एठी कौन है ना का उपन्यास रे प्रथम पर्याय तीन जन जाकर चेतना प्रभाव देखे दिया होछि। तीन जन जाकर, जणे नुहे अधे नुहे, तीन जन जाकर चेतना प्रभाव देखे दिया होछि। कार प्रथमे अभयांकर, तापरे नंदिकांकर, तापरे सुनंदकर। मु कहि दउछि ए जो उपन्यास मुझे आलोचना करी एवं पृष्ठा संख्या कहबी एवं उदाहरण देवी ताहा होछि अष्टम संस्करण 1989 मसीहा। 1989 मसीहा अष्टम संस्करण रे प्रकाशित होइतिबा का उपन्यास पुस्तक मु उदाहरण देवी। तेणु आमे जेतेबेले प्रथमे उपन्यासटी आरंभ करिबा सेतेबेले देखिबा एहा चेतना प्रभाव आरंभ होछि। संपूर्ण स्पष्ट भाव में ओडिया समालोचना साहित्य का उपन्यास रे प्रयोग कराइतिबा चेतना प्रभाव संपर्क रे कौनसी ठारे भी उल्लेख होइतिबार मु पढ़ी नाही। जदि आपण माने पढ़िथिबे केमिति देखंतु ओ चेतना प्रभावटी प्रकाशित होछि। नंदिका चरित्रटी आछि। एथर दिनर आलुओ मथा नइब, अर्थात अपराह्नर कथा कहाउछि। एथर दिनर आलुओ मथा नइब, चारिटा बेलर अपराह्न समयर कथा कहूँ। कौन? नंदिका पलंक उपरे बसिला, कनी बिछना पारि देछि, धोब फर फर चदर पाती मुंड उपरे जाउणी तकिया थोइछि। बेहियाणीटा से दरबुढ़ी हेलाणी, हेले ता मुह को टिके लाज शरम अछि कि? एटा किए भाबुछि? नंदिका भाबुछि। एठी लेखक किछि कहू नांती, मनरे भाबुछि नंदिका। एटा ई भावनाटा निरवच्छिन्न भाव में चलिगो, ताहले सेठी आसिला चेतना प्रभाव। बेहियाणीटा से दरबुढ़ी हेलाणी, हेले ता मुह को टिके लाज शरम अछि कि? केड़े जत्न रे धर फुटिला चंपा कढ़ीर माल गुंथि झुलाई देछि पलंक पाड़े। ता आखिरे नंदिका सबुदिने पिला, काली जेपरी डोरी ओह्लाई ए घरे गोड़ देछि, आज चौठी घर। नंदिका भाबुछि। नंदिका को चिड़ी मासे खुशी भी लगे, नंदिकार मनर कथा। चंपा कढ़ीर मालटी हाथ में धरी नंदिका निरेखी चाहिला। देखंतु नंदिका भाबुछि आ चंपा कढ़ीर मालटी को निरेखी चाहूँछि। मधुर महक नाकरे बाजुछि। चंपा कढ़ीर मालटीए तो तार कि मूल्य अछि? तारी भितरे जो स्नेह ममता उद्विग्नता पूरी रही किए तार मूल करिवो? देखंतु नंदिका फूलमालटी पलंक बाड़े झुलाई देला, कौन बिछना उपर गड़ी पड़ा। ये गतिशील होछि कहानीटा, ये गतिशील है। तेणु फूलमाल बिछे दिखाई बिछण, चंपा
ମଲ୍ଲିହାରଟିଏ ଧରିଛି ଏବଂ ମଲ୍ଲିହାରଟି ଧରିକି ଭାବୁଛି କନିକଥା ଏବଂ କନିକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛି। ନନ୍ଦିକା ଫୁଲମାଳଟି ପଲଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲା, କଅଁଳ ବିଛଣା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଉପରବେଳା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସମୟ ପାଏ। ଛାଇ ଲେଉଟିଲେ କବାଟ ଖୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ପଦାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଯାକର କାମ ତା ଉପରେ, ବିଶ୍ରାମ କାହିଁ? ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ତା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କରିବା କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନନ୍ଦିକା ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ଆଖି ବୁଝିଲା, ଶାଶୁ ଚରିତ୍ରଟି ଆସିଲା, ଆଖି ବୁଝିଲା ମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଚେତନା ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା। ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି। କିଏ ଜାଣି ହଠାତ୍ ଯଦି କାହା ଘର ଝିଅ ବୋଉମାନେ ବୁଲି ଆସିବେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ହେବନି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନିଆ କଥା, ଆମ ଘରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି କି ତମର ପାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ବେଳ ମିଳୁ ନାହିଁ ପରା, ନେ ନା ନେଞ୍ଜେରା। ନନ୍ଦିକା ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିଲାରେ ଭାବିଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲାରେ ଫେର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନା ପ୍ରଭାବ। ଛାତିରେ ଛନକା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଭାବୁଛି। ନେ ନା ନେଞ୍ଜେରା। ନନ୍ଦିକା ଉଠି ବସିଲା। ତାକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଝରକା ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ପଶୁଛି। ଆଲୁଅ ଯେ ନିଦର ବୈରୀ। ମଣିଷ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମନ ଖୋଲି ଚିନ୍ତା ରାଇଜରେ ଧାଇଁପାରେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆଖିରେ ପଡ଼େ। କେତେ ସ୍ମୃତି ମନରେ ନାଚି ଉଠେ। ସବୁ ସ୍ମୃତି ନିଜ ନିଜର ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖି ଆଗରେ ଠିଆ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେତନା ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ? କେତେ ସ୍ମୃତି ମନରେ ଜାଗି ଉଠେ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଜାଗି ଉଠିବା ଏବଂ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେବା ହେଉଛି ସେ ଚେତନା ପ୍ରଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କବାଟ କିଳିଛି, ନିବୁଜ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି। ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଝରକା ଦିଓଟି ବନ୍ଦ କଲେ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବ। ନନ୍ଦିକା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଧରା ଶ୍ରାବଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସେତେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା କୁଟୁଥିଲା। ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଗରମକୁ ସେଇ ଗରମ। ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ପିଟି ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ଲତି ହୋଇ ଛଟଫଟ ହେବାକୁ ଆଉ ମନ ହେଉନାହିଁ। ଆଲମାରୀ ଉପରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ଼ କରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ସତେକି ହସି ଉଠୁଛି। ନନ୍ଦିକା କଣେଇ ଚାହିଁଲା। ଆରେ ସତେ ତ, ସେ ମୁରୁକ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନସ୍ତତ୍ଵ ନା ଭାବନା ରାଜ୍ୟ। ସେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପଛକୁ କୁଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା କୋଣରୁ 2-3ଟି ଖିଅ ଆଗକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଛି। ସରୁ ସରୁ ଭ୍ରୁଲତା ତଳେ ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ ବନ୍ଧା ଶକ୍ତିହୀନ ଚଷମା। ସୁନାର ନାଡ଼ ଦିଓଟି 2 କାନକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଛି। ଲମ୍ବ ନାକ ତଳେ ପ୍ରଜାପତିଆ ନିଶ ମୁରୁକି ହସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ନାଡ଼ ଦିଓଟି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ତ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚରିତ୍ରର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥନୀତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ଭାବନା ଭିତରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଭୟାଙ୍କର ଯିବା। ଅଭୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କେମିତି ଚେତନା ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଅଭୟା କଡ଼ ମୋଡ଼ିଲେ। ସେଠି ସେ ଶୋଇବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଭୟା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅଭୟା କଡ଼ ମୋଡ଼ିଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇଦେଲେ ଅସକତ ଲାଗେ। ବିଛଣାରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ବୋହୂ ହୋଇ ନନ୍ଦିକା ଘରେ ପାଦ ଦେଲା ଦିନୁ ଅଭୟାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଛି। ସେ ଅଳସେଇ ହେଲେଣି। ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି। ନ ହେବ କେମିତି? ନୂଆ ବୋହୂ ନନ୍ଦିକା ନାକ ଉପରେ ଓଢ଼ଣା, କପାଳ ଉପରକୁ ଟେକି ସିଧାସଳଖ ହୋଇ ଚାଲିଲା ଦିନରୁ ଅଭୟାଙ୍କର ହାତରେ ପାଣି ଲାଗିନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା ସବୁ କାମ ନିଜେ ଆଦରି ନେଇଛି। ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବା ତାର ଧର୍ମ। କି ଦିନ କି ରାତି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ନ ଦେଲେ ସେ ନ ଉଠେ। ଏଇଠି ଧନ୍ୟ ତାର ମା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିକା, ଏଇ ଅଭୟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତାର ମା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇଛି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗରେ ତହୁଁ ବଳି। ରାଗ ରସ ମାନ ଅଭିମାନ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଥିରି ଥିରି କଥା ଏକେନାରୁ ସେ କାନକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଅନେଇ ଦେଲେ ଶତ୍ରୁପଣିଆ ପାଣି ଫାଟିଯାଏ। ହସିଲା ପରିକା ମୁହଁରେ ତାର କି କିମିଆ ଅଛି କେଜାଣି, ତାକୁ ପଦେ କଥା କହିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳେ ଏମିତିକା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବୋହୂ। ଯାହାଙ୍କର ହାତ ସେ ଧରିଲେ ସେ ଦରବୁଢ଼ା। ଏଇଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅଭୟାଙ୍କର ଅତୀତ କଥା।
ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ କେମିତି ପୁଣି ଘର ସଜାଡ଼ିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ହାତ ସେ ଧରିଲେ ସେ ଦରବୁଢ଼ା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ରହି ହଇଜାରେ ଗଲେ। ପେଟରେ 5 ମାସର ପିଲା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ବାଇଆ ହୋଇ ବାତୁଳା ହୋଇ 3 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା। 5ଟି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସଂସାର। ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାସ 2ଟା ପୁରୀ ନେଇ ବାହାତିଥି ଯେମିତି ଆସିଲା, ଆଗ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିଭା ହୋଇ ସେଇଠି ବାହା ହେଲେ ଅଭୟାଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ା ବର ବୋଲି ସଂସାର ସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଟାହି ଟପରା ଟୀକା ଭାଗବତ ବରପକ୍ଷ କି କନାପକ୍ଷ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅଭୟା ହେଲେ ଏ ଘରର ବୋହୂ। 3 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳକୁ କୋଳକୁ ଆସିଲା ସୁନନ୍ଦା। ବର୍ଷକ ପରେ ଶୋଭା, ପୁଣି 12 ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ଆଭା। ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର 3 ପୁଅ 5 ଝିଅ। ଦିଅରଙ୍କର 5 ଝିଅରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଘର। ବାପ ଅଜା ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯାଇଥିଲେ ସେତିକି। ୟାଙ୍କ ଅମଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗମେଇଲେ ପଛେ କମେଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଢ଼ଶୁର ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଠା ଖଣ୍ଡକ ଅଧିଖଣ୍ଡ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ି ପଶା ତାସ୍ ଖେଳି ସେ ବେଳ କଟାନ୍ତି। ଦିଅର ତ ହୁଣ୍ଡା, କଥା କହୁ କହୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ତାଳ ପକାଇବା ତାଙ୍କର ବେଉସା। ଶେଷକୁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଅମଳ ଧରିଲେ। ଏଇ ଏକା ନନ୍ଦିଆ ବାପ, ପାଠ ଅଳପ ହେଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ସବୁ କାମ ସେଇ କରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ିର ହାଲ ହକିଆତ ବୁଝାଣ୍ଟୁ, ଘରର ହାନି ଲାଭ, ଗାଁର ମାମଲତ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ପେଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା। ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ସିନା ଦରପାଠୁଆ ହୋଇ ବାବନାଭୂତ ପରି ବୁଲି ପାରିବେ, ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବେ। ଧନ କାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନିମିତ୍ତକୁ ବିଦା ହେଲେ 3 ମାଣ ଜଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ 4 ମାଣ 5 ମାଣ ସରିଲା। ସବୁ ସରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଚେତନା ପ୍ରବାହ ସହିତ କାହାଣୀର ଗତିଧାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ସେଇ ଅଭୟାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗ ଯିବା, ଯେ ଚେତନା ପ୍ରଭାବଟି କେମିତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଅଭୟାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ମା ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ସାରା ଏ କଥାଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ଅଭୟା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଲୁଣି ଯାହା କହିଲା କ'ଣ ସତ? ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛି, ଭଗାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, 7-5 ମାଇପେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ ମୋର ଶେଷକୁ ଏଇଆ ହେଲା। କେଉଁ ଆଡ଼ର ଡାଣିକୁ ଦେଖି ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା। କାହାର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଦିନ ରାତି କୋଳ କାଖ କରି ବୁଲିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାସେ ହେଲା ଘରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଚିଠି ଲେଖି ଖାଲି ଜଣେଇ ଦେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭୟା ନିଃସହାୟ ଆଖିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଛାଇ ନେଉଟା ବେଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସହାୟତା। ଇଏ ହେଉଛି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅଭୟା ନିଃସହାୟ ଆଖିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଛାଇ ନେଉଟା ବଳ। ଅହ୍ୟ ମାଗୁସିର ଦେହ ଶୀତେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଗରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। ଚାରିପାଖେ ନାନା ଜାତିର ଗଛ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପାଲୁଣିର କଥା ଶୁଣି ଥକ୍କା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ ଏ ଆବ, ଏ ଘର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାହା ପାଇଁ? ଅଭୟା ମଣିଲେ ଦୁନିଆରେ ସତେ କି ସେ ଏକା, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଲୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାରିଆଡ଼ ବଗିଚାକୁ ଡାକି ନେଇ ଏସବୁ କହିଲା? ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲାଣି, କନି କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ? କହିନାହିଁ କାହିଁକି? ସତ କଥା ଲୁଚେଇ ବାଁରେଇ ହୋଇ କନି କେତେଥର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲାଣି। ଅପାମ, ତମେ ଆଉ ଭାଉଜ କଟକ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ ଘର ଜଗି ରହିବି। କିଲୋ କନି, କାହିଁକି? କଟକ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇନୁ ନା କଟକରେ ରହିବୁ? ମୌସୁମୀର ମାସରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଏ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେତନା ପ୍ରଭାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ନନ୍ଦିକା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଲା। ସେଠି ଭାବନାଟା ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ଭାବନାଟି ସ୍ଥିର। ଗତିପଥ
କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି, ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ସେଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଗୁନ୍ଥି ହେଉଥିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି। ନନ୍ଦିକା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଲା, ବୋଉ ମନ କଥା ଲୁଚେଇଲେ କାହିଁକି? ଦାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ତାଙ୍କରି କାନରେ ପଡ଼ିଛି? ପେଟରୁ ଜନ୍ମିଲା ପୁଅ ଜୀବନରୁ ବଳି ଯାହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ। ସିଏ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଯିଏ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଯିଏ ଆସୁଥିଲା, ସେ ମାସେ ହେଲାନି ସୁନନ୍ଦ କଟକରୁ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅତନୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ଯେହେତୁ ଏ ତାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ସୁନନ୍ଦର, ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତୁହିନା, ଅତନୁଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ରାଜବଂଶୀୟା କନ୍ୟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୁନନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଟର କାରରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦ ଓ ତୁହିନା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁହିନାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ବେକମୂଳେ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ କାହାଣୀର ଗତି ପଥକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁହିନା ନାମ୍ନୀ ଚରିତ୍ରଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁହିନା ଚାଲି ଯାଉଛି ଭାଗଲପୁର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ସେ କଟକରେ ଥିଲା ସେତେ ଦିନ ସେ ସୁନନ୍ଦକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ତୁହିନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦକୁ ନନ୍ଦିକା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନନ୍ଦିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦ ତୁହିନା ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚରିତ୍ରଟି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର। ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ଲଳିତାର ପାଲରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଅତନୁ ବି ସୁପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ସେଇ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲଳିତା ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସୁନନ୍ଦ ଓ ଅତନୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏକ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି, କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବି, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ମନସ୍ତତ୍ୱର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି, କାହାଣୀକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ କ୍ରାନ୍ତିକର ନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କାହାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ସଫଳ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ସଫଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଛି, ସେହି ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କା ଉପନ୍ୟାସରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର 80% ଅଂଶ ଲଳିତା ଏବଂ ନନ୍ଦିକା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୌନ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବେଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କର କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଲଳିତା, ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ନନ୍ଦିକା। ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଗି ଲାଗି ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନନ୍ଦିକା ଓ ଲଳିତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମିତ୍ତ, ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା ମଝି ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ଏବଂ ମଝି ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସୁନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦିକା ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ ନା ଲଳିତା ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୁଯୋଗ ହିଁ ନନ୍ଦିକାକୁ ମା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କା ଉପନ୍ୟାସଟି କ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ କାହାଣୀରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଇ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଉପନ୍ୟାସଟାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପାଠକ ପ୍ରିୟ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା କା ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋଚନା, ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।